Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walamma nadhimu fi min darari al-awsati Muhammadiyyati ukuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yaj'al sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub al-amali fil a'mali al-makbula وتوجهي بتوجهات الخالصات والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه فيوضات الغامرة نتوجه إليك أشرف وسائل لديك سيد المرسلين أبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رعية دعوتك الشاملة ألا بالأكبار المحبوب لك والمخصص بشرف أبخار في كل موطن من مواضع قرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الذكرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وهذه راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد حق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من ذنوب والخطايا
وأدمنا بالعمل بطاعة وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والأرحام والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لك صراط مستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi allati la tuhsa wa ala jami'i minanihi allati la tustaqsa. Khususan ala ni'matil imani wal islam wa ala ni'mati an ja'alana rabbuna jalla wa ala min ummati sayyidil anam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah sekalian dan segenap mustami'in mustami'at muhibbin muhibbat yang Abu ya cintai, yang Abu ya doakan semuanya, yang Abu ya rindukan selama-lamanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita dengan hidayah dan pertolongan Allah dan kasih sayang Allah dan cintanya, kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis cahaya, majelis asrar, rahasia-rahasia ilahi. Majelisnya orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang beriman, yang muslim, yakni yang tunduk kepada aturan Allah. Dan juga majelisnya akhlak dan adab yang mulia, majelisnya kalimat thayyibah, majelisnya amal-amal saleh, dan juga majelisnya niat-niat yang agung, dan majelisnya para malaikat, dan majelisnya arwah-arwah yang suci.
Kita sangat beruntung sekali dengan dikumpulkannya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya Allah yang atur. Setelah beberapa bulan yang lalu kita semuanya mengaji dengan cara virtual, mengaji dengan cara online. Tetap kita mengaji, ya. Berkumpul, tetap kita berkumpul. Karena secara rohani kita berkumpul. Walaupun secara fisik, secara jasmani kita berpisah. Dikarenakan kita semua dikasih ujian, yang mana ujian tersebut kalau kita tafakuri, kita hayati, ternyata melahirkan hikmah-hikmah kebaikan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Ini merupakan pelajaran dari Allah. Dan ini merupakan peringatan dari Allah agar kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita tidak dekat, jauh, agar kita dekat. Agar kita semakin ingat kepada Allah. Kalau kita tidak ingat, agar kita ingat. Agar kita membenahi diri kita dari langkah-langkah yang salah, langkah-langkah yang negatif. Kalau istilah sekarang, kalau istilah agama, langkah-langkah yang maksiat, dosa, kezaliman kepada sesama. Yang ini berefek warna-warni keburukan yang akan menimpa kita. Kita terima dan kita menyadarinya bahwa kita hamba-hamba Allah yang sangat banyak dosa, hamba-hamba Allah yang sering melupakan Allah, hamba-hamba Allah yang sering melupakan kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat dari Allah, hamba-hamba Allah yang sering melupakan aturan-aturan Allah dalam gerak-gerik kehidupan kita, sehingga kita sering melalaikan perintah Allah. Sebaliknya kita sering melakukan larangan-larangan Allah. Allah murka, wajar, pantas sekali Allah murka. Allah mengadab kepada kita, pantas sekali. Walaupun kita tidak mampu, dan tetap kita tidak mau mendapatkan adab Allah dan murka Allah. Walaupun kita tidak mampu pula mengendalikan hati kita, menguasai jiwa kita, hingga hari-hari kita banyak dosa, hari-hari kita banyak kezaliman, tapi tetap kita tidak mau mendapatkan adab Allah, dan kita merasa takut oleh adab Allah itu. Kita juga menyadari bahwa hati ini sering bersandar kepada selain Allah, atau bersandar kepada selain Allah lebih kuat ketimbang bersandarnya hati kepada Allah. Allah adalah zat yang menciptakan semua faktor penyebab dalam kehidupan makhluk, dan juga zat yang menciptakan segala akibat-akibatnya. Faktor penyebabnya Allah yang menciptakan, dan akibatnya juga Allah yang menciptakan. Seharusnya kita yang beriman kepada Allah, hati ini bertawakal,
yakni hati ini bersandar sepenuhnya kepada Allah. Seharusnya hati ini bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada faktor penyebab. Adapun kita melirik dan menggarap faktor penyebab kebaikan dan menjauhi faktor penyebab keburukan, lirikan kita itu pahami oleh kita, bukan lirikan yang merupakan asas keyakinan. Ketika hati kita melirik kepada faktor penyebab dan akibat-akibatnya, pahami oleh kita, lirikan kita itu adalah hanyalah sebagai nomor kedua. Nomor satunya, hati kita terus menghadap kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah. Meyakini ya, bahwa segala suatu makhluk bukan cuma diciptakan oleh Allah saja, tapi juga diatur segala suatunya oleh Allah. Segala faktor penyebab di makhluk ini ciptaan Allah, diterapkan oleh Allah dalam kehidupan makhluknya. Segala akibat yang terjadi di makhluk dan bukan sebab itu yang bikin, tapi Allah lah yang bikin. Allah lah yang bikin. Karena Allah mengkondisikan kehidupan kita sebagai makhluknya seperti itu, maka kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melirik kepada faktor-faktor penyebab dan akibat-akibatnya. Harus dilirik oleh kita. Ya, pahami. Namun lirikan ini lirikan yang atas nama perintah Allah. Pahami? Andai kata Allah tidak memerintahkan, hati saya tidak akan melirik faktor penyebab. Karena Allah memerintahkan kepada kita melirik kepada faktor penyebab dan membaca akibat-akibatnya, baik dalam sisi kebaikan maupun dalam sisi keburukan, maka hati kita mau tidak mau harus melirik kepada faktor penyebab itu atas nama Allah. Ya, karena Allah. Namun hati kita, keyakinan kita, sandaran kita dalam segala hal Allah. La ilaha illallah, ini salah satu makna la ilaha illallah. Nah, ini adalah akidah dan tauhid yang sahih. Tauhid yang sahih itu seperti itu. Bukan hati hanya melirik kepada Allah semata tanpa melirik kepada faktor penyebab. Lah, tidak. Ya. Hati ini bergantung kepada Allah sepenuhnya. Lalu hati ini sewaktu-waktu melirik kepada faktor penyebab, ya, atas perintah siapa? Allah. Karena siapa? Karena Allah. Jadi pokoknya kepada siapa hati ini melirik? Kepada Allah. Fahami? Kepada faktor penyebab bukan merupakan asas, bukan merupakan pokok.
tapi merupakan cabang dari pokok. Ya, cabang dari pokok. Segala kehidupan makhluk, baiknya Allah ciptakan faktor penyebabnya. Baik itu kan akibat, buruknya juga akibat. Allah ciptakan faktor penyebabnya. Maka di dalam segala gerak-gerik kita, selain hati kita berpusat kepada Allah, kita juga harus melirik kepada sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, agar kita bisa meraih kebaikan dengan menggarap faktor-faktor penyebabnya, dan agar kita selamat dari segala keburukan, kan? Dengan cara menjauhi faktor penyebabnya. Dipahami oleh kita. Pahami oleh kita. Namun dalam keyakinan kita kepada semua penyebab, faktor penyebab hanyalah sebab, bukan hakikat. Adapun pandangan hati kita, kan, kepada hakikat hanyalah kepada Allah yang menciptakan semua faktor penyebab itu, dan yang menciptakan semua akibatnya. Pahami oleh kita semua, hayati, tafakuri oleh kita semua. Maka bergantung kepada Allah, kan, itu tidak boleh pernah putus. Tidak boleh. Mengingat kepada Allah jangan putus. Kan ini hakikat. Kan? Berdoa kepada Allah jangan pernah putus. Hubungan hati dengan Allah tidak boleh putus. Menatap segala kebaikan Allah tidak boleh putus. Dan mensyukuri segala kebaikan Allah tidak boleh putus. Hari-hari kita harus penuh dengan perasaan itu. Ketika ada ujian dari Allah, kan, maka keyakinan kepada Allah ini, ingat, dan juga mengingatnya hati kepada Allah, ridhanya hati kepada Allah ini sudah terpasang dalam hati kita. Sudah terpasang. Dan juga kesabaran atas ujian Allah. Lalu juga introspeksi diri. Di mana musibah yang menimpa ini, kan, saya bukan barangkali. Kalau saya pribadi, Buya pribadi menganggap bukan barangkali, tidak. Kalau bagi orang lain mungkin ada barangkali, karena kita wajib husnudzon kepada yang lain. Tapi kalau musibah yang mengena kepada diri Buya tidak menganggap barangkali ada dosa Buya. Lah, tidak, pasti ada dosa Buya. Pasti ada dosa saya. Kalau yang lain dapat musibah, belum tentu musibah itu dikarenakan dosanya. Mungkin dosanya, mungkin dosa orang lain. Apakah bisa terjadi dosa orang lain dan musibahnya yang tidak berdosa juga terkena? Bisa. Disinilah dipentingkannya, diharuskannya soleh secara massal, taat secara massal, kan? Tobat secara massal. Kenapa? Karena jika masih ada orang yang melakukan maksiat, orang ini bisa jadi faktor penyebab datangnya musibah kepada yang tidak berdosa. Tidak sedikit contoh-contoh yang nyata terjadi banjir di perumahan-perumahan, bahkan perumahan elit. Gara-gara apa? Gara-gara yang punya dosanya
Ya tidak begitu banyak lah. Tapi tiap hari lemparin plastik, tiap hari lemparin sampah, dengan kesolokan. Nah, ini salah satu contohnya. Akhirnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, solokan semakin menyempit, semakin dangkal. Ditambah lagi dengan serapan bumi ini, kan, semakin kurang karena tanah-tanah ditutup dengan tembok, ditutup dengan beton. Hanya mengandalkan apa di kota? Hanya mengandalkan solokan, pembuangan. Kalau di kampung-kampung, kan, ada serapan tanah, walaupun solokan kurang, masih ada serapan tanah yang luas. Tapi di kota-kota itu, dan hanya mengandalkan apa? Mengandalkan sungai, solokan. Lalu yang berdosa berapa orang? Ya? Tuh. Kadang-kadang ada yang bawa sampah taruh di tempat orang lain, ya kan? Tidak peduli bagaimana akibatnya. Belum berbicara masalah nanti penyakit yang akan datang. Karena di sana menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Akhirnya kemana-mana itu bakteri itu, kan? Ini baru berbicara banjir saja. Berbicara banjir. Jadi, ya, dosa sebagian bisa mengakibatkan kehancuran bagi ribuan orang. Bahkan bagi jutaan orang juga mungkin, ya. Mungkin juga ratusan juta orang. Dalam peperangan terjadi. Lihat ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Apakah semua orang yang terbunuh saat itu mereka punya dosa semuanya? Ya, yakni punya kejahatan-kejahatan? Lah, tidak. Lihat peperangan-peperangan sekarang di Palestina, ya, di Syria, di Yaman, kemarin di Irak, di Iran. Berapa banyak orang yang tidak tahu menahu mereka. Mereka orang-orang soleh yang terkena bom, terkena peluru, terkena runtuhan bangunan. Bayangkan, mereka mati mendapatkan musibah karena kejahatan orang lain, karena dosa orang lain. Pahami oleh kita. Dan kejahatan ini ada kejahatan yang hubungannya dengan manusia, ya, dengan makhluk. Ada kejahatan ini yang hubungannya dengan Allah. Meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, meninggalkan haji, tidak mengeluarkan zakat, tidak tutup aurat, kan? Pahami oleh kita. Lalu kejahatan yang lain, hatta kejahatan yang dilakukan oleh hati sekalipun, ada ujub, ada riya, ada takabur. Nah, padahal di dalam hati ada hasud, dalam hati ada kebencian kepada sesama dalam hati. Ini dosa. Ini hubungannya, kan? Kalau langsung konteksnya, ya, dengan manusia secara fisik, ya tidak, orang tidak ada yang tersakiti kok karena hasud saya. Saya hasud, orang lain tidak tahu kalau saya hasud. Tapi saya ini melakukan dosa besar menurut Allah. Nah, kalau melakukan dosa menurut Allah, fahami, ketahui, yang tidak ridha siapa? Ya Allah. Lalu yang akan menyiksa, ya Allah, kan? Mau itu dosanya hubungannya dengan Allah, mau itu dosanya hubungannya dengan sesama makhluk Allah, tetap. Karena yang kita lakukan yang disebut dosa dan kezaliman, sesuatu yang dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Yang dimurkai oleh Allah, diancam azab oleh
oleh Allah. Boleh jadi kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, melalaikan salat yang 5 waktu, gitu kan? Nanti musibahnya bisa kena istri kita, bisa kena anak kita. Datang penyakit, datang musibah itu, musibah ini, kecelakaan dan sebagainya. Gara-gara kita sebagai bapaknya atau sebagai ibunya melalaikan sholat. Secara fisik, ya, yang dihubungkan dengan teori akal, rasio tidak masuk akal. Apa hubungannya anak menjadi celaka karena tidak sholatnya ayahnya, karena tidak sholatnya ibunya? Sebetulnya rasio itu bagi orang yang beriman tetap tersambung dan tetap dimengerti. Karena dosa kepada sesama, dosa kepada Allah ya itu juga. Dosa kepada sesama, dosa kepada Allah juga. Walaupun tidak dosa kepada sesama, tapi hati kita berdosa kepada Allah ya itu juga. Karena intinya yang disebut dosa itu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Apapun bentuknya, mau terlihat oleh orang, mau tidak terlihat oleh orang. Ya itu juga. Nah ini bisa mengakibatkan bala musibah. Paham? Hatta kita apa namanya istilahnya ngukut. Apa ngukut itu? Memelihara hasud, memelihara suudzon, memelihara takabur, memelihara ujub. Ini pernah terjadi kepada diri Buya. Buya menceritakan satu kesalahan, ya. Mudah-mudahan ini tidak terulang. Semoga Buya diselamatkan dari sifat itu. Dulu waktu pergi haji, dalam perjalanan haji dulu tuh, itu tahun ya 2000 berapa lah gitu kan. Lupa lagi Buya. Masjidil Haram belum berubah seperti sekarang ini. Buya punya hotel di Syamiah. Syamiah itu di bukit. Kalau ke Masjidil Haram turun langsung cuma 30 meter. Dengan keserambi masjid. Bahasa Arab bisa, ilmu punya, itu kan? Kalau mau bertanya kan gampang, ya kan? Situasi di sana tahu. Tapi Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dan Allah tidak ridho hambanya ujub. Ya. Ketika turun dari hotel, pertama mau tawaf. Yang pertama ini dengan jamaah yang ikut saat waktu itu 12 orang. Yang ikut sama beliau. Ada salah seorang jamaah yang nyeletuk. Gimana kalau kita nyimpen dulu baligo, pamflet, ya, tanda rombongan kita di pintu hotel, kan dulu kan ramai seperti sekarang kan tidak boleh. Kalau dulu ramai seperti itu ditaruh. Apa Buya bilang? Nggak usah, kan dekat. Kan cuma begitu, nggak usah, kan dekat. Ini kan Syamiah, kan dekat. Nah, ya udah, semua percaya kepada Buya. Masuk Masjidil Haram. Habis sholat subuh, beres sholat subuh, kita mau keluar masjid. Begitu keluar masjid, nggak ada tuh rumah kita. Cari-cari, akhirnya jalan. Ini 12 orang ikut nih. Wah, dari pagi sampai duhur. Sampai duhur. Begitu sampai duhur, ternyata Masjidil Haram yang begitu luas dikelilingi. Rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram dikelilingi semua. Dilihat, gak ada yang kenal satupun hotel itu. Padahal cuma 30 meter ke masjid. Nah, ditakdirkan hati ini lupa untuk bertanya. Padahal bisa bahasa Arab. Tadinya kita berpikir kalau kita tersesat tinggal nanya gitu kan. Apa susahnya? Nanya Syamiah, mana Syamiah kan tinggal gitu kan. Bahasa kan bisa kan. Nah, ternyata dilupakan oleh Allah untuk bertanya. Allah. Sudah pas mau duhur, merenung, semua belum makan, bayangkan.
Dari habis subuh keliling Masjidil Haram, cari-cari, lihat-lihat rumah satu-satu semua dilihatin. Nah, ceritanya setelah itu Allah juga yang ngasih hidayah kepada hati. Allah juga yang ngasih hidayah. Ini adalah ujub kamu, kan? Lalu duduk, Buya, istighfar kepada Allah. Istighfar, memohon ampunan Allah karena ujub. Begitu sedang istighfar kepada Allah saat itu, tiba-tiba datang ilham dari Allah kepada hati Buya. Apa ilhamnya? Tanyakan saja ke askar tentara. Di hadapan itu ada askar. Ceritanya, ya iya, tanya saja. Akhirnya tanya, Fen, Syamia, di mana Syamia? Ya ini Syamia katanya. Begitu nyebut ini Syamia, langsung itu hotel di hadapan mata. Hotel di hadapan mata. Ternyata kita sedang bingung itu di serambi hotel kita. Subhanallah. Artinya kesalahan saya bisa menimbulkan musibah bagi 12 orang. Saya yang salahnya, saya harus minta maaf kepada semuanya. Bukan cuma istighfar kepada Allah, minta maaf kepada semuanya. Mereka sudah dicapai oleh kita. Allah. Jadi jangan punya pikiran, apa hubungannya saya tidak sholat, apa hubungannya saya tidak pakai jilbab, ya, terbuka aurat, ya, dengan musibah yang menimpa anak saya, menimpa istri saya, menimpa ternak saya, menimpa harta saya, menimpa. Yang dimaksiati oleh kita hanya satu, adalah Allah. Allah tidak ridho dimaksiati, Allah murka dimaksiati. Maka di sini perlunya kita soleh secara massal, tobat secara massal. Maka Buya mengajak kepada semuanya, yuk kita bersama-sama, ya, berjuang membangun kesolehan bersama-sama. Kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita lebih condong ingin soleh anak kita, tapi ingin soleh kita semua. Tidak sedikit karena anak badung, akhirnya hati kita condong ke sana kemari minta doa. Ini anak saya tidak soleh, tolong doakan anak saya soleh, anak saya. Lupa dirinya juga tidak soleh. Dirinya juga tidak soleh, banyak melakukan kesalahan. Kalau minta doa, doakan saya dan keluarga saya agar disolehkan semua. Nah, mudah-mudahan ya kalimat ini manfaat. Dan sekarang ya, mudah-mudahan ini merupakan awal pertemuan Buya dalam majelis ta'lim, sehingga kita bisa terus kontinu bertemu bersama-sama dalam majelis ilmu. Ya. Namun Buya pesan, ya, karena kita masih tetap harus berjuang, harus dijaga prokes, dijalankan terus, prokes dijalankan oleh kita, dan juga ini sebagai syariat ya, sebagai faktor penyebab, dan juga berdoa terus kepada Allah ya, dan kembali kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, mintakan ampunan untuk semua muslimin muslimat kepada Allah Ta'ala, ya. Ajak semuanya untuk soleh berjamaah, soleh bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini manfaat bagi Buya dan manfaat bagi siapapun yang menerima nasihat ini, dan kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, mendapatkan pertolongan Allah, diampuni segala dosa kita dan dosa semua saudara kita bersama, ditutupi aib kita dan aib mereka, ditinggikan derajat kita dan derajat mereka, dikabulkan doa kita dan doa mereka yang baik di sisi Allah dan jalan wada, semuanya dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, dan dipenuhi dengan kasih sayang Allah, dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah, dilimpahi rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang, dikasih teman hidup dan keturunan yang soleh solehah semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.